नमस्कार आपण मानकु स्वागत। आज आमे ओडिशार एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे कथा हेबा। आम राज्यर अनुसूचित जाति और जनजातिंक विषय रे एक गभीर आलोचना करिबा। विशेष करी OSS CGL भली परीक्षा कई जो माने प्रस्तुत होउछंती सेमानंकु पई एहा बहुत काम रे आसीबो। एकदम ठीक कहिले। आउ केवल परीक्षा पई नुहे, कथा कोन कि एही तथ्यगुलिक ओडिशार सामाजिक प्रशासनिक चित्र को बुझिबारे सहाय्य करे। हाँ, संख्या पछरे थिबा कहानी को बुझिबाटा ही आमर उद्देश्य। तेबे चलंतु आउ छादरे नकरी आरंभ करिबा। निश्चय। तेबे आसंतु प्रशासनिक व्यवस्थारु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नटी हेउछि, which department serves as the nodal agency for scheduled caste and scheduled tribe welfare in Odisha? माने ओडिसा रे SC ओ ST मानंक कल्याण पाई मुख्य संस्था बा विभाग कोटा। विकल्प गुड़िक हेला सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ST and SC डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एहार उत्तर हेउछि बी, ST and SC डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट। एही विभाग ही राज्य रे एही सबु संप्रदायंकर सामग्रिक विकास पई काम करे। ओहो, तिबे ए गोटिए विभाग उपरे एते सबु दायित्व? हाँ, केवल SC की ST नुहे। संख्या लघु आउ पछुआ वर्ग भी एथिरे अछंती। एकदम। तेणु एहार कार्यभार बहुत व्यापक। ठीक। तेबे एही विभाग केते बड़ जनसंख्या पई कार्य करे? एहा हमकु परवर्ती प्रश्न को नै जाउछि। What percentage of Odisha's total population consists of ST and SC communities combined according to the 2011 census? 2011 जनगणना अनुसारे ओडिशार मोट जनसंख्यार केते प्रतिशत ST ओ SC? विकल्प गुड़िक हेला 22.85%, 39.98%, 9.20% आउ 68.09%। तथ्य अनुଯାयी एहार उत्तर हेउछि 39.98%। 39.98% माने पाखापाखी 40%। आज्ञा। ओडिशा रे प्राय 40% लोक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गर अटंती। बा, एहा तो बहुत बड़ संख्या। एहार अर्थ प्रति 5 जण रे 2 जण एही संप्रदायरु आसिछंती। एकदम। आउ एही 40% भितरे भी बहुत विविधता रहिछि। हो, सेइटु ही आमर तृतीय प्रश्न आसुछि। हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज एक्जिस्ट इन ओडिशा? ओडिशा रे केतोटी अनुसूचित जनजाति संप्रदाय अछंती? विकल्प गुड़िक 62, 93, 13 आउ 39.98। ओडिशा रे मोट 62टी स्वीकृति प्राप्त अनुसूचित जनजाति अछंती। 62टी? हाँ। आउ एहा सहित 93टी अनुसूचित जाति संप्रदाय मध्य अछंती। एही 62टी जनजाति भितरे आउ एक विशेष वर्ग अछि बोधे, PVTG जाको कहंती। हाँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स माने विशेष भावरे दुर्बल आदिवासी गोष्ठी। ओडिशा रे समग्र देश रे सर्वाधिक माने 13टी PVTG गोष्ठी अछंती। देशरे सर्वाधिक, एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य। तेबे एही जनसंख्या दृष्टिरु सारा भारत रे ओडिशार स्थान केते? प्रश्नटी हेला, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, व्हाट इज ओडिशा's रैंक इन टर्म्स ऑफ ST पॉपुलेशन इन इंडिया? विकल्प 1st, 3rd, 11th आउ 13th। जनजाति जनसंख्या दृष्टिरु ओडिशा देशरे तृतीय स्थान रे अछि। तृतीय? हाँ। आउ SC जनसंख्या दृष्टिरु एकादश। ठीक अछि। तेबे एही तृतीय स्थानर अर्थ संख्या रे केते? परवर्ती प्रश्न, what is the total scheduled tribe population in Odisha as per census 2011? विकल्प गुड़िक 22.85%, 95,90,756, 9.20% of national tribal population आउ 39.98%। सठिक संख्याटी हेउछि 95,90,756। 96 लक्षरु टिके कम। हाँ, पाखापाखि 96 लक्ष। एही संख्या राज्यर मोट जनसंख्यार 22.85% आउ सारा भारतर आदिवासी जनसंख्यार 9.20%। बाह, एते बड़ जनसंख्या। तेबे एमानंकर भौगोलिक बंटन केमिति? प्रश्न हेउछि, which district has the highest scheduled tribe population percentage in Odisha?
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ପୁରୀ, ମାଲକାନଗିରି, କଟକ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରି। ହଁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 57.4% ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି। 57.4%, ମାନେ ଅଧାରୁ ବେଶୀ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି? Which district has the lowest scheduled tribe population percentage? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ପୁରୀ, ରୟାଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ମାତ୍ର 0.3%। କେବଳ 0.3%। ଗୋଟେପଟେ 55% ଆଉ ଗୋଟେପଟେ 0.3%। ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଠିକ୍। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ସୂଚକାଙ୍କ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସାକ୍ଷରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେନ୍ସସ୍ 2011? ବିକଳ୍ପ 74.62%, 52.24%, 35.23% ଏବଂ 1029। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 52.24%। 52.24%। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷରତା ହାରଠାରୁ ତ ବହୁତ କମ୍। ହଁ, ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏହି ସାକ୍ଷରତା ହାର ବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ। ଏଠି ବି ସେ ମାଲକାନଗିରି ପୁରୀର ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। Which district has the highest ST literacy rate in Odisha? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ସାକ୍ଷରତା ହାର ସର୍ବାଧିକ? ମାଲକାନଗିରି, ପୁରୀ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ, ଯୋଉଠି ସବୁଠୁ କମ୍ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଠି ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ର 0.3% ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହାର ସର୍ବାଧିକ 74.62%। ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍? ନିଶ୍ଚୟ ମାଲକାନଗିରି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ମାଲକାନଗିରିରେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାତ୍ର 35.23%। ଏହା ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ହଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଏସବୁ ବୋଧେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଠିକ୍। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପରି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ। 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 52.24%, 1029, 139 ଏବଂ 1084। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1029। 1029, ମାନେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷରେ 1029 ଜଣ ମହିଳା। ହଁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ଲିଙ୍ଗାନୁପାତଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ବିଶେଷ ଗୋଷ୍ଠୀ PVTG କଥାକୁ ଫେରିବା। ହାଉ ମେନି particularly vulnerable tribal groups PVTGs does Odisha have? ବିକଳ୍ପ 62, 93, 13 ଆଉ 2285। ଆମେ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 13। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆଜ୍ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ। ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଫୁଲ୍ଲି କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆଜ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ 5th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍? ବିକଳ୍ପ 6 ଫୁଲ୍ଲି, 7 ପାର୍ଟଲି, 7 ଫୁଲ୍ଲି, 6 ପାର୍ଟଲି, 13 ଫୁଲ୍ଲି କଭର୍ଡ ଆଉ 5 ଫୁଲ୍ଲି, 8 ପାର୍ଟଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ଫୁଲ୍ଲି, 6 ପାର୍ଟଲି। ମାନେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଂଶିକ ଭାବେ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ଟିକେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝେଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ କବଚ। ଏହା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ତିଆରି କରେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ସେଇ 7ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୋଉଗୁଡ଼ିକ? Which districts are fully covered under Odisha's scheduled areas? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲାସୋର, କାଲାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର,
ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହଁ, ଆଉ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି which tehsils of Sambalpur district are partly covered under scheduled areas? ବିକଳ୍ପ ତେଲକୋଇ, ଚମ୍ପୁଆ, କୁଚିନ୍ଦା ତହସିଲ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଘୁମସୁର, ନୀଲାଗିରି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଚିନ୍ଦା ତହସିଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ କୁଚିନ୍ଦା ତହସିଲ ହିଁ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ଉପରେ କଥା ହେବା। Which tribal group is the largest in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ? ଡଙ୍ଗରିଆ କଣ୍ଡସ୍, ଗୋଣ୍ଡ, କଣ୍ଡସ୍ ନା ସନ୍ଥାଲ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧ। କନ୍ଧା? ହଁ, ତାହେଲେ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। Which subgroup forms the majority among Odisha's Kond tribes? ବିକଳ୍ପ ଡଙ୍ଗରିଆ କଣ୍ଡସ୍, ମାଲୁଆ କଣ୍ଡସ୍, କୁବି କଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡା କଣ୍ଡସ୍। କନ୍ଧ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ୁଆ କନ୍ଧମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ। ଓହୋ, ମାଡ଼ୁଆ କଣ୍ଡ। ହଁ, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନେ ବହୁତ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍। ଡଙ୍ଗରିଆ କଣ୍ଡ, ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Where do the Dongriya Konds primarily reside? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିୟମଗିରି ରେଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନର୍ଦର୍ନ ବେଲ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସାଉଦର୍ନ ବେଲ୍ଟ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିୟମଗିରି ପର୍ବତମାଳାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯାହା ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଏକଦମ, ସେମାନେ ନିୟମଗିରିକୁ ନିଜର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ୍। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିଷୟରେ What is the mother tongue of the Konds tribe? କୋନ୍ଦ ଜନଜାତିର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ? ଗୋଣ୍ଡି ଓନ୍ଲି, କୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତେଲୁଗୁ ନା ଓଡ଼ିଆ? କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି କୁଇ। କୁଇ। ହଁ, କୁଇ ଭାଷା। ଏହା ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ଭାଷା ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍: Which district has partial scheduled area coverage in ତେଲକୋଇ, ଚମ୍ପୁଆ and ବାରବିଲ ତହସିଲ? ମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୋଇ, ଚମ୍ପୁଆ ଆଉ ବାରବିଲ ତହସିଲରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, କେଉଁଝର, କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଉ ବାଲାସୋର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଝର। କେଉଁଝର? ହଁ, କଥାଟା ହେଲା 1977 ମସିହାର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ଆଦେଶ ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି 3ଟି ତହସିଲକୁ ଆଂଶିକ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ସିଧା ଏକ ଜନଜାତି ଉପରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍: In which regions of Odisha are the Saura tribe mainly concentrated? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରା ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଆଣ୍ଡ ମଲକାନଗିରି, ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଗୁନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଝର, ଫୁଲବାଣୀ ଆଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜାମ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗୁନପୁର। ସୌରାମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏମିତିକି ଆମ ପୁରାଣରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ହଁ, ଶବର ନାମରେ। ଏକଦମ। ଏହା ବହୁତ ରୋଚକ। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍: What language do the Saura tribe members speak? ସୌରା ଜନଜାତି କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ: କୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମୁଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସନ୍ତାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ହୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରିବାରର ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ହଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଜନଜାତିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ଅଂଶ। ବୁଝିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍: Which deities do the Saura tribe primarily worship? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ମନିକେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଧାବଲେଶ୍ୱର, ସନ୍ଧିଦେମୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଜୋଖରା ଦେବତା, ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆଣ୍ଡ ତାରାତାରିଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସନ୍ଧିଦେମୁଡୁ ଆଣ୍ଡ ଜାକରା ଦେବତା। ହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ନାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ସହ କେମିତି ଜଡ଼ିତ। ସନ୍ଧିଦେମୁଡୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ଜାକରା ଦେବତା ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା। ଠିକ୍। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭୂମିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍: In which districts of Odisha is the Bhumia tribe
primarily found ଭୂମିଆ ଜନଜାତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲାସୋର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ଏଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଫୁଲବାଣୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ କୋୟାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭୂମିଆ ଭିଲେଜ୍ କଲ୍ଡ? ଅପସନ୍ସ, ପଟେଲ, ମୁଖିଆ, ସିରଦାର, ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ କୁହାଯାଏ। ମୁଖିଆ? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦବୀ ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁନିକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଡୁ ଭୂମିଆ ଅଫ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିଆମାନେ କେଉଁ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ, ଦେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପଲିଏଣ୍ଡ୍ରି, ଦେ ଆଭଏଡ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍, ଦେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାଇ କ୍ୟାପଚର, ଦେ ହଲୋ କ୍ରସ୍ କଜନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେ ଆଭଏଡ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍। କନ୍ୟା ସୁନା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମାଜରେ ବ୍ରାଇଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବା କନ୍ୟା ସୁନା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କୁହେ। ଏକଦମ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ। ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସୌରା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅମଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୁ ମିଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁରାଣାସ୍? ଅପସନ୍ସ, ଭୂମିଆ ଟ୍ରାଇବ୍, ସୋରା ଟ୍ରାଇବ୍, କୋୟା ଟ୍ରାଇବ୍, ସନ୍ଥାଲ ଟ୍ରାଇବ୍। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ କଥା ହେଇଛେ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେବ ସୌରା ଟ୍ରାଇବ୍। ହଁ, ରାମାୟଣରେ ଶବରୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଜରାଶବର। ଠିକ୍, ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଆଲ୍ ଅଫିନିଟି ଅଫ୍ ଦ ସୋରା ଟ୍ରାଇବ୍? ସୌରା ଜନଜାତିର ପ୍ରଜାତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ, ମଙ୍ଗୋଲଏଡ୍ ଫିଚର୍ସ, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ୍ ଫିଚର୍ସ, ଡ୍ରାଭିଡିଆନ୍ ଫିଚର୍ସ, ନର୍ଡିକ୍ ଫିଚର୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ୍ ଫିଚର୍ସ। ହଁ, ବିଲ, ଏହି ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରୋଲଏଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା କିଛି ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେମିତିକି ଗାଢ଼ ଚର୍ମ, ଚେପ୍ଟା ନାକ, ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଣ୍ଡ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଦ ଗୋଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରାଇମାରିଲି ଫାଉଣ୍ଡ? ଅପସନ୍ସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଝର, କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦେଓଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ। ଗୋଣ୍ଡମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି। କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଉ କୋରାପୁଟ? ହଁ, ଆଉ ଏମାନେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଓହୋ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଭଲ ସୂତ୍ର ଦେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେମ୍ ଗୋଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍? ଗୋଣ୍ଡ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ସ, ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଫରେଷ୍ଟ, ତେଲୁଗୁ ୱାର୍ଡ କଣ୍ଡା ମିନିଂ ହିଲ୍, ବଟ୍ କୋଣ୍ଡା ମିନିଂ ହିଲ୍। କଣ୍ଡା ମାନେ ପାହାଡ଼। ଏକଦମ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିଚୟ କିପରି ସିଧାସଳଖ ଭୂଗୋଳ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏହା ତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ବାଃ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର୍ସ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଦ ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍? କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ, ମହାନଦୀ, ମଚକୁନ୍ଦ ରିଭର, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଚକୁନ୍ଦ ରିଭର। ବଣ୍ଡାମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ରହନ୍ତି, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ପ୍ରାୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କୁ ରେମୋ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍, ମାଲକାନଗିରିରେ ତ ଆହୁରି ବି ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୋୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଦ କୋୟାସ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଫାଉଣ୍ଡ? ଅପସନ୍ସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଣ୍ଡ ବାଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ,
ମୟୂରଭଞ୍ଜ and କେଉଁଝର। ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି। କୋୟା ମାନେ ମାଲକାନଗିରିର କାଲିମେଳା, ପଡ଼ିଆ, କୋରୁକଣ୍ଡା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କୋୟାମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ: ଦ କୋୟା ସ୍ପିକ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଦ୍ରବିଡ଼ିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଦ ଭିଲେଜ ହେଡ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ: କୁଇ, ନାଇକୋ, କୋୟା, ପେଡା, ମାତି, ସରପଞ୍ଚ, ଦିଦାଇ ଡାଇଲେକ୍ଟ, ରେଣ୍ଡା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି କୋୟା, ଦ୍ରବିଡ଼ିଆନ୍, ପେଡା। କୋୟା ଭାଷା ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ପେଡା। ହଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକାଧିକ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଠାଦାର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଖିଆ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏବେ ପେଡା ଆଉ ମୁଠାଦାର। ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ: when is the main festival of the Koyas celebrated? ଅପସନ୍ସ: ଦିୱାଲି, ବିଜାପାଣ୍ଡୁ, ହୋଲି, ଦୁସେରା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ବିଜାପାଣ୍ଡୁ। ଏହା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଜାପାଣ୍ଡୁ, ଏହା କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ କି? ଏକଦମ। ଏହା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାଟିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ: in which districts do the Matias tribe reside in Odisha? ଅପସନ୍ସ: ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କାଲାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼। ମାଟିଆ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲାଙ୍ଗୀର, କାଲାହାଣ୍ଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାଲକାନଗିରି ଫେରିବା, ଦିଦାଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ: where are the ଦିଦାଇ settled in ଓଡ଼ିଶା? ଦିଦାଇମାନେ କେଉଁଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ: ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ଲେନ୍ସ, both sides of ମଚକୁଣ୍ଡ river in ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଦକମ୍ବରୁ ହିଲ୍ସ, ରିଷିକୁଲିଆ river banks, ବିରୁପା ଭ୍ୟାଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି both sides of ମଚକୁଣ୍ଡ river in ମାଲକାନଗିରି, କଣ୍ଡକମ୍ବରୁ ହିଲ୍ସ। ମଚକୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ହଁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଣ୍ଡା ଓ ସୌରାଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା, ଭୂଗୋଳ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମାନଚିତ୍ରଟି ଆମ ମନରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରୁ। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 1. Ulabgarh and Vikram Khol in Jharsuguda district are famous for which of the following work in Odisha? Options ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା rock paintings, ସୌରା paintings, ଜୁଆଙ୍ଗ paintings ଆଉ କିଷାନ paintings। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ସିଧା। ଏଇଟା ହେବ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଚିତ୍ରକଳା। ଆଚ୍ଛା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉଲ୍ଲାପଗଡ଼ା ଓ ବିକ୍ରମଖୋଲ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ହେଉଛି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର, ମାନେ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଓହୋ, ମାନେ ସେତେବେଳର ମଣିଷ ପଥରରେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଲୌହ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଚୁନ୍, ସେସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ବି ଅଛି? ହଁ, ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ। ତେବେ ପଥରରୁ ଆସିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥକୁ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 2. Which tribal community paintings known as icons or edital? Options ହେଲା କୋନ୍sh, କିଷାନ, ସାଉରା ଆଉ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଉରା, ମାନେ ସୌରା ଜନଜାତି। ଇକନ୍ସ ବା ଏଡିଟାଲ? ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି। ଇଡିଟାଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଓହୋ, ତାମାନେ ଏହା ପୂଜା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏକଦମ। ଏହା କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଧି। ସେମାନେ ଘର କାନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ଆଙ୍କି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାନ୍ଥଚିତ୍ରର ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ନା ଥିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 3. What are the wall paintings of the Kondh community known as? Options ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝଞ୍ଜିରା, ଠିଙ୍କାଙ୍କୋଡ଼ା, ମାଞ୍ଜିଗୁଣ୍ଡା,
ଇଡିଟଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମାଞ୍ଜିଗୁଣ୍ଡା। ମାଞ୍ଜିଗୁଣ୍ଡା। ମାଞ୍ଜିଗୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି। କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉପବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, କୁଟିଆ କନ୍ଧ। ହଁ ଶୁଣିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ପୁଣି ଟିକାଙ୍କୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅଧିକ ସରଳ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତିକ ଢଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଅଛି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ଠିକ୍, ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। Question 4. Which tribal communities' paintings depict the Samlai deity and agricultural activities? Options ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୌରା, କିସାନ, ଜୁଆଙ୍ଗ, କୋନ୍sh। ଏଇଟା ନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିସାନ। କିସାନ। ହଁ, କିସାନ ମାନେ କୃଷକ। ଏକଦମ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜୀବୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ହଳ, ଶସ୍ୟ, ଚାଷକାମର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସମଲାଇ ଦେବୀ? ହଁ, ସମଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ତେଣୁ କୃଷି ସହିତ ଆସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କ କଳାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଆମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 5. Zhuang tribal wall paintings mainly feature which elements? ଜୁଆଙ୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଥାଏ? Options: sun, moon and life themes, birds, animals and flowers, agricultural activities only, କିମ୍ବା mythological stories। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବର୍ଡସ୍, ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଆଉ ଫୁଲ। ପ୍ରକୃତି। ହଁ, ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଳାରେ ବି ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଦିବାସୀ କଳାରୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ଆଡ଼କୁ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ହଁ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। Question number 6. Where are the largest and original ଚିତ୍ରକାର୍ସ of ପଟ୍ଟଚିତ୍ର located? Options: କୋଣାର୍କ, ରଘୁରାଜପୁର, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା। ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ରଘୁରାଜପୁର, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର କିଛି ବିଶେଷତା ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା କେବଳ ଏକ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍। ଓହୋ। ଏଠିକାର ପ୍ରତିଟି ଘର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ବାଃ, ତାହେଲେ ଏହି କଳାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠୁ। Question 7. What is the primary thematic basis of Odisha's ପଟ୍ଟଚିତ୍ର paintings? Options ହେଲା tribal deities, Jagannath theme primarily, agricultural cycles, nature elements। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିମ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗଭୀର। ବହୁତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଣସର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହିଁ ପୂଜା ପାଏ। ଏକଦମ। ତା ଛଡ଼ା କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଦଶାବତାର, ନବଗୁଞ୍ଜର ଏସବୁ କାହାଣୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଏତେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଏହାର ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା? ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। ହଁ। Question 8. To which century does the origin of ପଟ୍ଟଚିତ୍ର art trace back? Options: 1st century AD, 5th century BC, 13th century AD, 7th century AD। ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 5th century BC, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହିଁ ଆମ କଳା ପରମ୍ପରାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଭଲ, କୌଣସି ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। Question 9. During which festival are special ପଟ୍ଟଚିତ୍ର paintings made depicting pithul flowers? Options ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରଥ ଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଏ? ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ଚିତ୍ର କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ପିଠୁ ଫୁଲ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏକ ଲଳିତ ଦିଗ। ବୁଝିଲି। ଗୋଟେ କଥା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କପଡ଼ା ଉପରର ଚିତ୍ର ବୋଲି ବୁଝୁ। ଏହା କ'ଣ ସତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 10. The icon painting like ପଟ୍ଟଚିତ୍ର of Odisha includes options: wall paintings, manuscript paintings, painting on cloth, କିମ୍ବା all of the above। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ all of the above।
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଓହୋ ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ପଟ୍ଟର ଅର୍ଥ କପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୈଳୀରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚିତ୍ର ମାନେ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଚିତ୍ର ଆଉ କପଡ଼ା ଉପରେ ଚିତ୍ର ସବୁକିଛି ଆସିଯାଏ। ମାନେ ଶୈଳୀଟା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଲଗା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଲା। ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା ସାଧାରଣ ଘରର ଅଗଣାକୁ। ଝୋଟି ଚିତା ଆଡ଼କୁ। ହଁ, Question 11. By what name is the design drawn on the floor by women using rice powder or chalk powder known? Options: Jhoti, Chitra, Pattachitra, none of these. ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଜାଡ଼େ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଝୋଟି ଚିତା, ଝୋଟି ଚିତା। ବିଶେଷ କରି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ହଁ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ପିଠଉ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଧାନଶିଷା ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ୍ତି। ଏହା ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଭଲ। ଝୋଟି ଆଉ ମୁରୁଜ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? ଦୁଇଟା ଯାକ ତ ଚଟାଣରେ ହୁଏ। ହଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 12. Which of the following is made as a part of rituals during mandala? Options: Muruja, Jhoti, Chitra, Aplik. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁରୁଜା, ମୁରୁଜ। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଟି ପାଇଁ ଓଦା ଚାଉଳ ବଟା ମାନେ ପିଠଉ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁରୁଜ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗୀନ ଗୁଣ୍ଡରେ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ପୋଡ଼ା ଧାନର ପାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଚଟାଣର ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆଉ କପଡ଼ାର ଆଉ ଏକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ। ହଁ। Question 13. Which town in Puri district is famous for Odisha's applique work originating from 12th century Jagannath culture? Options: Cuttack, Pipili, ଆଉ ବାରପଲ୍ଲୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପିପିଲି, ପିପିଲି। ଆପ୍ଲିକ୍ କାମରା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଏକଦମ। ଏହି କଳା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରଥକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ କପଡ଼ା ପରେ ଘାସ। ଘାସରୁ ବି କ'ଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହୁଏ? ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ। ହଁ। Question 14. Which districts are famous for golden grass, kencha, weaving of eco-friendly baskets and mats? Options ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲମ୍ବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ and ବାଲାସୋର, କେନ୍ଦ୍ରପାରା, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା and କୋରାପୁଟ, ଓ ଗଞ୍ଜାମ and ବରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରପାରା, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ପୁରୀ। ଏହାକୁ ସୁନେଲି ଘାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହି କାଇଁଚ ଘାସ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ୍ କରେ। ଓହୋ। ଆଉ ଏଥିରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଘାସ କଥା ବି ଶୁଣାଯାଏ ଯୋଉଥିରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତିଆରି ହୁଏ। ହଁ, ସବାଇ ଘାସ। Question 15. Which grass craft from Mayurbhanj is practiced in Baliapal village, Balesore, for furniture items? Options: golden grass weaving, sabai grass products, coir fiber toys, bamboo cane mats. ଆପଣ ତ ଉତ୍ତରଟା କହିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସବାଇ ଗ୍ରାସ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଘାସରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏଇଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସବାଇ ଘାସ ବହୁତ ମଜବୁତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବେଶୀ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଲିଆପାଳରେ ଏହାର କାରିଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ସୋଫା ସେଟ୍, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ। ଭଲ। ଘାସ କପଡ଼ା ପରେ ଏବେ ଧାତୁ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ଢୋକରା କଳା। Question 17. Which tribal community practices 4,000-year-old Dhokra lost wax metal casting in multiple Odisha districts? Options: Kansari metal smiths, Situlia tribal community, Rane potters, Santhal horn workers. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସିତୁଲିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ସିତୁଲିଆ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହି ଢୋକରା କଳା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହା ଲଷ୍ଟ ୱାକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ମିଳିଥିବା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗାର୍ଲ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଆମର ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଇତିହାସ। ବାଃ। ଢୋକରା ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ଧାତୁ କାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କଂସା ପିତ୍ତଳ କାମ। Question 17.
Which caste produces brass, bell metal, copper items like deity lamps in Cuttack and Sambalpur? Options: Situlia, Kansari, Rane, Oraon. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଂସାରୀ କଂସାରୀ। କଂସାରୀ ମାନେ ତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଧାତୁକୁ ନିଆଁରେ ତତାଇ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ଘରର ବାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଠିକ୍। ଏବେ ଧାତୁରୁ ଆସିବା ନଡ଼ିଆ କତାକୁ। Question 18. Rating process is used in which craft of Odisha? Options: metal craft, coir craft, lacquer craft, none of these. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୟାକ୍ରାଫ୍ଟ କତା ଶିଳ୍ପ। ଏହି ରେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ରୋଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 10 ମାସ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ରଖାଯାଏ। ଏତେ ଦିନ? ହଁ, ତାପରେ ପାଣିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ତାର କଠିନ ଅଂଶକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ମଜବୁତ ଫାଇବର ବାକି ରହିଯାଏ। ସେଥିରୁ ହିଁ ମ୍ୟାଟ୍, ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ବାଃ, ପରମ୍ପରା ପଛରେ ବି ବିଜ୍ଞାନ। ଭଲ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଏକ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ। Question 19. Kaincha is a type of. Options: tribe, golden grass, bamboo, none of these. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଘାସ, ସୁନେଲି ଘାସ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହଁ, କାଇଁଚା ହେଉଛି ସୁନେଲି ଘାସର ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଙ୍ଗ କାମ। ହଁ। Question 20. The magnificent hornworks are speciality of which district in Odisha? Options: Gajapati, Kandhamal, Kalahandi, Jharsuguda. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ବିଶେଷ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ଏକଦମ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଏହି କଳା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାକାର କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ ଗାଈ ଓ ମହିଷୀର ଶିଙ୍ଗରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାନିଆ, ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ, ପାନିଆ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି which place in Odisha is famous for lacquer work? ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଲାଖ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଡିଗା ପାହାଡ଼ି। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର କହିଦେଲେ କଥା ସରିଯାଏନି। ଏହା ପଛର କାରିଗରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଶଙ୍ଖାରୀ ସାହିରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଖ ବା ଜଉକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବାକ୍ସ ଉପରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଖ ପେଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ଲାଖ ପେଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ପାରମ୍ପରିକ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିବାହ ଉପହାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପଛର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପୂର୍ବକାଳରେ କନ୍ୟାଟି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର, ଅଳଙ୍କାର, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏହି ପେଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଲାଖକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ନବବଧୂର ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଶୁଭ ଜିନିଷରୁ ହେଉ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ। ବାଃ, ଏବେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାତୁ କଳା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ଢୋକ୍ରା କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋକ୍ରା ଶିଳ୍ପ କେଉଁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା ପରି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିତୁଡ଼ିଆ ଓ ଘଣ୍ଟାରା ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଢୋକ୍ରାର ଇତିହାସ। କ'ଣ ସେଟା? ଏହା ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ କଳା। 4000 ବର୍ଷ? ଏକଥା ଭାବିଲେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା 10 ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଳା 4000 ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏକଦମ। ଏହି କଳାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମିଳିଥିବା ଡାନ୍ସିଂ ଗର୍ଲ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାର କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ କାରିଗର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର କାରିଗରମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସୂତ୍ର। ଆପଣ ଲଷ୍ଟ ୱାକ୍ସ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି।
ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କାରିଗରମାନେ ପ୍ରଥମେ ମହମରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ନଦୀ ପଠାର ମାଟିର ଏକ ମୋଟା ଲେପ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗରମ କରାଯାଏ, ଭିତରର ମହମ ତରଳି ବାହାରିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଭିତରଟା ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ। ଆଉ ଭିତରେ ଏକ ଖାଲି ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ ବା ଅନ୍ୟ ତରଳ ଧାତୁ ଢଳାଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମହମଟି ହଜିଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲଷ୍ଟ ୱାକ୍ସ ବା ହଜିଲା ମହମ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ତେବେ ମାଟି କଥା ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଟି କାମ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ଟେରାକୋଟା ୱାର୍ଥ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେରାକୋଟା ବା ମାଟି କାମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଟେରାକୋଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୋରାପୁଟ, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭାରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରମ୍ପରିକ ଚକ ଆଉ ଭାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଟେରାକୋଟା କାମରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ମାଟିର ପ୍ରକାର, ପୋଡ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଓ ଗଠନ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏକଦମ। ମାଟି କାମରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି କଠିନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ପଥର କଥାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍, ପଥର ଖୋଦେଇ କଳା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲଲିତଗିରି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଏହି ପଥର ଖୋଦେଇ କଳା। ଠିକ୍ କଥା। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଲଳିତଗିରି ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ପଥର ଶିଳ୍ପର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି। କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ତ ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା। କୋଣାର୍କର ଅନନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଳିତଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଟି ଏହି ଅନନ୍ୟ କଳାର ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନର କାମରେ କ'ଣ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ହଁ, ପଥରର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଖୋଣ୍ଡାଲାଇଟ୍ ପଥରର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାଛଡ଼ା ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ନିର୍ଜୀବ ହେଲେ ବି କାରିଗରର ହାତରେ ତାହା କଥା କୁହେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୟନଶିଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବୟନଶିଳ୍ପ କାମ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରେମୁଣ୍ଡା, କେନ୍ଦୁପାଲି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ବୟନ ପରମ୍ପରା ଏତେ ବିବିଧ ଯେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ରେମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କେନ୍ଦୁପାଳି ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚମତ୍କାର। ତେବେ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଥା ବି ଜାଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲରଫୁଲ୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଉଡ୍ କାର୍ଭିଂ ଇଜ୍ ମେନଲି ଡନ୍ ଇନ୍, ରଙ୍ଗୀନ କାଠ ଖୋଦେଇ କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ। ହଁ, ପୁରୀ କହିଲେ ଆମ ମନକୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି, ସେହିପରି ରଙ୍ଗୀନ କାଠ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଠିକ୍। ଏଠାକାର କାରିଗରମାନେ ଗମ୍ଭାରୀ, ନିମ୍ବ ଭଳି କାଠରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ସଜାନ୍ତି। ହଁ, ପୁରୀ ଗଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ। ଏକଦମ। ଠିକ୍। ଆଉ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବମ୍କାଇ, କଟକୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍। ବମ୍କାଇ, କଟକୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେଉଁ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଡ୍କ୍ରାଫ୍ଟ, ସାରିଜ୍, ବ୍ୟାମ୍ବୁ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଆପ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ। ଏହା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାରିଜ୍। ଶାଢ଼ୀ। ହଁ, ବୋମ୍କାଇ, କଟକୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ
ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶାଢ଼ୀର ନାଁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଏହି ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଇକତ୍ ବା ବାନ୍ଧକଳା। ଆଚ୍ଛା, ଏକତ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସୂତାକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଧି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏହି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ନୁହେଁ କି? ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟ୍ୟାଗ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କଳା ଏବଂ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଆଉ କାରିଗରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ, ବୁମକାଇ ଏସବୁକୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମେଳୁକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡିସନାଲ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ। ଏଠାରେ ଲିଷ୍ଟ ଆଇରେ ଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଲିଷ୍ଟ 2ରେ ଥିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ମେଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଲିଷ୍ଟ ଆଇରେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେ ୱାର୍କ, ସବାଇ ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ, ହର୍ନ ୱାର୍କ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ 2ରେ ଅଛି ବାଲାସୋର, ପୁରୀ, କଟକ, ଗଜପତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ 4ଟି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ମେଳ ହୁଏ ବିକଳ୍ପ B 2 1 3 4। ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା। ଆପ୍ଲିକେ ୱାର୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ବୋଲି ଜାଣୁ। ହଁ, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ। ଏକଦମ। ତାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ତେଣୁ ଏ ହେଲା 2। ଠିକ୍। ତାପରେ ସବାଇ ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବା ସବାଇ ଘାସ ଶିଳ୍ପ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ବି ହେଲା 1। ଆଚ୍ଛା, ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ, ଆମର ଗର୍ବ, ତାରକସି କାମ। ଏହାର ଠିକଣା ହେଉଛି ଆମର ରୂପା ସହର କଟକ, ସି ହେଲା 3। ହଁ, କଟକର ତାରକସି। ଆଉ ଶେଷରେ ହର୍ନ ୱାର୍କ ବା ସିଂହରେ ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଡି ହେଲା 4। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାତ୍ମକ ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏକଦମ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂଗୋଳକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମେଳକ କ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍। ଲିଷ୍ଟ ଆଇରେ ଅଛି ଝଲକା, କାଗୁଡ଼ିକା, ଘୁନ୍ସି, ଆଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ 2ରେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ, ଇୟର, ନେକ୍, ଫିଟ୍। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଏ 2 3 1 4। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝଳକା ହେଉଛି କାନରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାର। କାନରେ। ହଁ, କାଗୁଡ଼ିକା ଏକ ପ୍ରକାର ହାର ଯାହା ବେକରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଘୁନ୍ସି ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଅଣ୍ଡୁ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ରୂପାରେ ତିଆରି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରର ନାମ, ଡିଜାଇନ ଏସବୁ ପଛରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ। ହଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ 1ର ଅଳଙ୍କାରକୁ ଲିଷ୍ଟ 2ର ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ସହ ମେଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଲିଷ୍ଟ 1 ଝାରଗୁଣା, ପାନପତ୍ରୀ, କଟ୍ରିଆ, ତାଡ଼ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ 2 ନୋଜ୍, ହେଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆର୍ମ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ବେଶ୍ ସହଜ, କାରଣ ଏହାର କ୍ରମ ସିଧାସଳଖ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 2 3 4। ସିଧା ମେଳ ଥାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଝରାଗୁଣ ହେଉଛି ନାକରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର। ପାନପତ୍ରୀ କପାଳ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ। କଟ୍ରିଆ ହେଉଛି ହାତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ବା କଙ୍କଣ ଏବଂ ତାଡ଼ ହେଉଛି ବାହୁରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଜୁବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ରୋଚକ ଥିଲା। ଆମେ କେବଳ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲାଖପିଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରି କଟକର ତାରକସି, ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ
ଏବଂ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ପଛରେ ଥିବା ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାରେ ନୁହେଁ, ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ